ذہن میں بات لیے ہوئے ہیں کہ کب تابوت باہر نکلے جلوس ہم شریک ہو جائیں. آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وہ بھی کامیاب ہیں اور تم بھی کامیاب ہو؟ برابر تو نہیں ہو سکتے نا بھائی. جو ثواب تمہیں ملے گا ان کو نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے دوزخ کے بھی 7 طبقے رکھے ہیں اور پروردگار نے جنت کے بھی 7 طبقے رکھے ہیں. تو جو اس وقت کوالٹی آپ کی ہے ان کی نہیں ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سننے کا بھی ثواب ملتا ہے. یہ تو ذکری ایسا ہے کہ کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے, سنتے ہیں تو ثواب ملتا ہے, اور اس میں بیٹھ کر واہ ہوتی ہے تو ثواب ہوتا ہے. یہ ایک ہمارا ماحول ہے ان مجالس کا, اور جو چیزیں ان مجلسوں میں مل جاتی ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی. اس لیے کہ یونیورسٹی اور کالج میں فرق ہوتا ہے. کالج میں تمام چیزیں نہیں مل پاتی, لیکن یونیورسٹی میں ہر علم مل جاتا ہے, اور وہی صلوات پر محمد والے محمد. مولا کے ذاکرین بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے پروردگار. اس وقت کی مجلس اپنے وقت میں انشاءاللہ تمام ہو جائے گی. بغیر کسی تمہید کے بیان کا آغاز کر رہا ہوں. جس آیے کریمہ کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے, یہ بڑی مشہور آیت ہے, سورہ ضحیٰ کی پہلی آیت. پروردگار بتانا چاہتا ہے, دیکھیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ جو آج کی تاریخ ہے یہ 28 رجب ہے, مدینے سے کربلا کا سفر, اور کل جو دن گزرا ہے وہ بعثت کا دن گزرا ہے اور معراج کا دن گزرا ہے. تو اس لیے جو یہ اس وقت کی مجلس ہے بڑے مختصر وقت کی, اس میں سفر امام حسین علیہ السلام اور چند گزارشات معراج کے حوالے سے کہ قرآن نے کیا کہا, اور انشاءاللہ عبادت تمام. سورہ ضحیٰ قرآن کا بڑا مشہور و معروف سورہ. اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ روشن دن کی قسم, تاریک رات کی قسم, ہم نے اپنے پیغمبر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اب پروردگار نے اس میں 2 قسمیں کھائی ہیں, ایک روشن دن کی قسم کھائی ہے اور ایک تاریک رات کی قسم کھائی ہے. پروردگار نے متعدد جگہ پر قرآن کے اندر قسمیں کھائی ہیں, مگر سورہ ضحیٰ میں یہ قسمیں کھائی ہیں. اگر ہم قسم کھا لیں یا آپ قسم کھا لیں تو یہ ہوتا ہے کہ قسم زیادہ وہی کھاتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے. بھئی یہ ہمارے گھر کا ماحول, ہمارے دنیا کا مزاج ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. کہ اگر ہم زیادہ قسمیں کھائیں تو یہ ہو جاتا ہے یار قسمیں بہت کھاتا ہے, شاید جھوٹا ہے. تو قرآن میں تو پروردگار نے قبلہ کافی مقامات پر قسمیں کھائی ہیں نا. تو جب پروردگار قسمیں کھا رہا ہے, قسموں پہ قسمیں کھا رہا ہے, تو پروردگار کو قسم کھانے کی ضرورت کیا پڑی؟ بھائی ہم نے قسم کھائی, قرآن کی قسم ہم نگینے ہوتے ہوئے آئے. آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ نہیں آپ تو نجیب آباد ہوتے ہوئے آئے؟ جب کافی دیر ہو گئی تو ہم نے کہا بھائی قرآن کی قسم ہم نگینے ہوتے ہوئے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی قسم ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ ہم جھوٹے نہیں سچے ہیں. تو ہم قسم کھائیں تو یقین دلانے کے لیے قسم کھائیں. تو میری سرکار پروردگار کو یقین دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پروردگار نے کہا کہ قسم یقین دلانے کے لیے بھی کھائی جاتی ہے, مگر کبھی
कभी कसम गवाही के लिए भी खाई जाती है। रोशन दिन गवाह है, तारीख रात गवाह है कि हमने अपने पैगंबर को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब ये है कसम यकीन दिलाने के लिए परवरदिगार नहीं खा रहा, परवरदिगार कसम खा रहा है गवाही के लिए कि कयामत तक की रात गवाह है, कयामत तक का रोशन दिन गवाह है कि हमने अपने नबी को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अब ये जुमला आपके जहन में पेवस्त हो गया ना, आ गया कि कुरान ने कसम खाई परवरदिगार ने कि हमने अपने नबी को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अब हमें एक मकाम ऐसा मिलता है कि या तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान की आयत झूठी, या ये मानो कि कुरान की आयत नाउज़ुबिल्लाह झूठी हो नहीं सकती, जाहिर सी बात है भाई, अल्लाह का कलाम है, एक अलिफ भी झूठा नहीं हो सकता। तो फिर कम से कम मानो कि कौन था जिसने सरकार की तन्हाई को दूर करा। अब दो चीजें मैंने आपके सामने रख दी कि हमने अपने पैगंबर को, अपने नबी को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। जब तन्हा नहीं छोड़ा तो अब कुरान का दूसरा सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात के हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक। और मेरी सरकार इसी जुमले पे इंशाअल्लाह मजलिस तमाम हो जाएगी, क्योंकि मुनासिबत है कल की मेराज की, उसी के हवाले से फजाइल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह मसाइल आज की तारीख के हवाले से। तो अब परवरदिगार ने सूरह ज़ोहा में तो कसम खाई कि हमने अपने नबी को कभी तन्हा नहीं छोड़ा, लेकिन कुरान ने कहा कि हम अपने नबी को, अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये अक्सा जो बना है किबला जानते हैं उसमें से बना है, इंतहा एंड तमाम आखिर, वहां पर एक मस्जिद है, एक मस्जिद खाना काबा के चारों तरफ है जिसे मस्जिदुल हराम कहा जाता है। उस मस्जिदुल हराम से अपने नबी को, अपने बंदे को परवरदिगार लेकर जा रहा है मस्जिद अक्सा तक। कुरान कसम खा चुका है, अल्लाह कसम खा चुका है कि हम अपने नबी को एक लम्हे के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ सकते। तो एक जगह पर जाने के बाद जिसे काबा कौसैन कहते हैं, वहां पर पैगंबर रुके, रुकने के बाद कहा चले, जिब्राइल ने कहा नहीं, अब तो एक बाल के बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा जिब्राइल क्यों नहीं जा सकते? कि अगर आगे गया तो जल जाऊंगा। भाई यही तो सुना है कि आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। तो भाई इसमें जलने की बात कहां से आ गई? तुम भी मुताहर, ये भी मुताहर, तुम भी मुकर्रम, ये भी मुकर्रम, ये सैयदुल अंबिया है, तुम सैयदुल मलाइका हो, तो इसमें जलने की बात क्या आ गई? भाई पैगंबर में इतनी पावर तो है, कह नहीं सकते थे कि भाई आगे बढ़ जाओ, जलने से मैं बचा लूंगा, मगर नहीं कहा ना। पैगंबर बताना ये चाहते हैं कि कोई मेरे पास बैठ कर ये ना समझे कि पैगंबर जलने से बचा लेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि एक पावर है या नहीं है जनाब जिब्राइल के पास? भाई उनसे बड़ी पावर किसके पास है? मलाइका में, जिसको सैयदुल मलाइका कहा गया हो। इसका मतलब ये है जनाब जिब्राइल सबसे ऊपर। अब खुद फैसला करें आप कि जब जिब्राइल जैसा फरिश्ता उस जगह से आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसके मातहत फरिश्ता जा सकता है कोई? भाई नहीं जाएगा ना, कोई जा ही नहीं सकता। तो जब जिब्राइल नहीं जा सकते तो उनके मातहत भी नहीं जा सकते, तो फिर सरकार की तन्हाई किसने दूर करी? भैया तो कुरान कह चुका है ना कि अपने पैगंबर को एक लम्हे के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ा। तो अब ये बताइए तन्हाई दूर करी
کہا نہیں، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا جل جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا۔ میں نے جبرائیل آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ بھئی پیغمبر ہے، تم تو قرآن لے کے آتے ہو، تم آیتیں لے کے آتے ہو، تم جن کے گھر میں چکی چلانے کے لیے آتے ہو، تم تو تمام کام کے لیے آتے ہو، تم سورے لے کے آتے ہو، تم تو چادریں قصہ میں آ گئے تھے، تو کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں؟ کہا نہیں، آج یہ فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے ہو، کہا زمانہ دیکھ لے جہاں پر جبرائیل جیسے فرشتے کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے اہل بیت کی حد شروع ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جہاں پر جبرائیل جیسے فرشتے کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے اہل بیت کی حد شروع ہوتی ہے۔ اب تو بھائی قرآن کہہ چکا کہ اپنے پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے، تو کم سے کم علی کی فضیلت مت جانو، قرآن کی آیت کی تصدیق ہی سمجھ لو۔ دیکھیں مسجد سے مسجد جا رہے ہیں نا، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یہ بھی مسجد وہ بھی مسجد، مسجد تو بن چکی، وہ جا کر مسجد تو نہیں بنائیں گے نا بھائی۔ اگر مسجد نہ ہوتی تو کہتا پروردگار مسجد الحرام سے ایک جگہ لے کر جا رہا ہوں، وہاں وہ سجدے پہ سجدہ کرتے، مسجد بن جاتی، پھر پروردگار کہتا کہ مسجد میں آ گئے۔ مسجد بنائیں گے نہیں، مسجد تو بن چکی ہے آلریڈی۔ اچھا مسجد ایسی بن جاتی ہے؟ نہیں، یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، قبلہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس میں ظرف کا مطلب ہوتا ہے، اس میں ظرف کا کہ مجلس، آپ سب باہر نکل جائیں، اسے مجلس آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہاں کوئی بیٹھا نہیں ہے۔ بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں مجلس، جہاں پر بیٹھا جائے وہ ہے مجلس۔ مسجد جہاں پر سجدے پہ سجدہ کیا جائے۔ دیکھیں جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ وقت ہی ایسا ہے کہ یہ ذاکری کے اعتبار سے وقت صحیح نہیں ہوتا، مگر مولا کے دربار میں بیٹھے ہو، ہم تو اس کے دربار میں ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی قبر میں بولتے ہیں، ہم اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ سجدے پہ سجدہ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دو چار سجدوں سے مسجد نہیں بنتی، مسجد بنتی ہے سجدے پہ سجدہ کرنے سے۔ اگر دو چار سجدوں سے مسجد بنتی تو دنیا کے پلیٹ فارم مسجد ہوتے۔ بس سلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، میری خطابت تھوڑی ہے، علی غازی کی خطابت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب جا کر مسجد نہیں بنائیں گے، مسجد تو بن چکی ہے۔ جبرائیل جا نہیں سکتے، جبرائیل نہیں جا سکتے تو ماتحت فرشتے نہیں جا سکتے۔ اللہ مسجد بنائے گا نہیں، کیونکہ مسجد بنے گی سجدہ کرنے سے۔ اللہ سجدہ کرے گا تو اللہ اللہ نہ رہے گا۔ تو جب اللہ نے سجدہ کیا نہیں، جبرائیل کے ماتحت کوئی گیا نہیں، تو پھر کس نے مسجد بنایا؟ بھئی اب بھی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر قدرت آئی تجھے معلوم نہیں، جس نے مسجد الحرام میں کعبے میں پیدا ہو کے مسجد الحرام کو مسجد بنایا، اسی نے اسے مسجد بنایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس نے وہاں سجدے پہ سجدہ کر کے مسجد بنائی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ اب جب جا رہے ہیں تو تنہائی مولا نے دور کری آیت کی تصدیق کے لیے۔ چلتے اب جناب رسول خدا نے کہا کہ ایک مقام پر میں پہنچا جہاں پر مجھے خوف خدا کی وجہ سے کچھ ڈر سا محسوس ہوا۔ وہ والا ڈر نہیں جو ہمیں لگتا ہے، بلکہ یہ خوف خدا کی وجہ سے، ملاقات پروردگار کی وجہ سے۔ اور جب چلے تو جبرائیل نے کہا نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں تو جا رہا ہوں واپس۔
जिब्राइल वापस हुए नहीं हुए? अच्छा कोई चीज गई सरकार के साथ? गई? कब पता चला? जब उन्होंने उतारना चाहा। भाई गई ना साथ में? हमें तो पता भी नहीं चलता कि नालैन गई या नहीं गई, जूतियां गई या नहीं गई, मगर परवरदिगार ने कहा नहीं, जूतियों के साथ आ जाओ। ये सरकार की जूतियों का कर्म है कि परवरदिगार ने कहा नहीं, जूतियों के साथ आ जाओ। भाई जूतियों का नाम लेने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जूतियों को भी बताना था, दुनिया वालों देख लो, जो सरकार के साथ साथ चलता है वो पीछे रह जाता है, जो कदमों से लिपटा रहता है वो आगे निकल जाता है। जो साथ चलने की कोशिश करता है वो पीछे रह जाता है, जो कदमों से लिपटा रहता है वो आगे निकल जाता है। और ये भी अमानती और जमानती की बात है, अमानती और जमानती की बात है। अब अमानती और जमानती बीच में क्या आ गया? देखिए अमानती जमानती क्या है, क्योंकि मौला की बारगाह में पढ़ रहा हूं और उनकी बारगाह में आप सुन रहे हैं। हज्जाज जो था ना, हज्जाज भी नहीं, उस बड़ा खतरनाक बादशाह गुजरा है। उसके जमाने में एक अबू इमाम थे, मौला के चाहने वाले थे। एक चौराहे पे मौला की फजीलत बयान कर रहे थे, सिपाही आए, सिपाहियों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद हज्जाज के दरबार में ले गए। क्या झूठ में अबू इमाम का मौला का फजाइल बयान कर रहे थे चौराहे पर। फौरन हज्जाज ने कहा कत्ल कर डालो। सिपाही आगे बढ़े, तलवार ले गए। वजीर ने कान में कहा ये गलती मत कर देना। का क्या मतलब? अगर तूने कत्ल कर दिया तो आज तेरा तख्ता उलट जाएगा। का क्या मतलब? कहा नहीं, कत्ल मत कर, छोड़ दे। हज्जाज के जहन में आ गया, उसने छोड़ दिया कि कत्ल मत करो, छोड़ दो। ये घर आ गए और जब घर आए अबू इमाम तो मौला आए और आने के बाद कहा हमारी मोहब्बत में कत्ल कर देने वाले थे, हो जाते कत्ल। कहा मौला जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत है वो कत्ल हो ही नहीं सकता। अरे मेरी सरकार, मौला तुम्हें सलामत रखे। अब मौला ने एक जुमला कहा, देखो अबू इमाम, हमने तुम्हारी उम्र को 40 साल या 50 साल को बढ़ा दिया। इन्होंने हाथों को जोड़ा, मौला जैसे आपकी मर्जी। अब इनके 40 से 50 साल बढ़ गए। अगले दिन फिर आए चौराहे पर, खड़े होकर फिर तारीफ करने लगे, मौला के फजाइल बयान करने लगे। सिपाहियों ने फिर पकड़ लिया, पकड़ के हज्जाज के दरबार में ले आए। हज्जाज ने कहा क्या बात है? कहा भाई कल तो इन्हें छोड़ा था, आज देखिए फिर ये फजाइल बयान कर रहे हैं अली के। कहा कत्ल कर डालो। बस एक मर्तबा अबू इमाम ने हज्जाज की आंखों में आंखें डालकर कहा तेरी माँ ने क्या दूध पिलाया है कि तू मुझे कत्ल कर दे? कहा भाई कल तो ये तेवर नहीं थे, आज कैसे तेवर आ गए? कहा यही तो तुझे बताना था कि कल तक मेरी जिंदगी अल्लाह की जमानत थी, आज अली की अमानत है। अब चल रहे हैं ना जनाबे जिब्राइल। कहा जी मैं तो जा रहा हूं, अब जनाबे रसूल खुदा चले। का खौफ खुदा की वजह से, मुलाकात की वजह से एक खौफ था, डर था। अब चलते चलते कुछ ही दूर चले थे, सरकार ने कहा वो खौफ और डर बिल्कुल खत्म हो गया और मैं सुकून से चलने लगा, ऐसा कि जैसा कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा सरकार परेशानी जो थी ये खौफ खुदा की वजह से, मुलाकात की वजह से खामोश कैसे हुई, डर कैसे दूर हो गया? का इस वजह से कि जब अली छोटे थे, दुनियावी एतबार से चलना सीख रहे थे, तो हम काबे में जाते थे। काबे में एक दीवार पर अली होते थे, इस दीवार पर मैं लग जाता था। मैं अली से कहता था इलैया 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 इलैया, तो अली चलकर मेरे करीब आते थे। मगर आज बुलाने वाला बदल गया था। काबे में रसूल बुलाता था तो अली आता था, आज रसूल नहीं अली बुला रहे
تھے الیہ الیہ. اور رسول اللہ خدا نے کہا کہ جب میں جا رہا تھا تو جنت میں ایک دروازہ تھا جس کی کنڈی پہ لکھا ہوا تھا کچھ، اور وہ جب بجتی تھی اس میں سے آواز آتی تھی یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ آواز آتی تھی. بھائی اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ جب آپ سفر کریں ٹرین میں یا بس میں تو کافی افراد ہوتے ہیں. جب کسی کا فون آتا ہے تو رنگ ٹون قوالیاں بجتی ہیں، کسی میں بھجن، کسی کے نوحے، کسی کے گانے. تو میں نے کہا بھائی تمہارے گانے کیوں بجے، تمہاری قوالی کیوں بجی، تمہارا بھجن، تمہارے نوحے کیوں بجے؟ کہا مول صاحب آپ کو پتہ نہیں، جو چیز جسے اچھی لگتی ہے وہ رنگ ٹون میں وہی اس کو سیٹ کر دیتا ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جو ہمیں اچھا لگے ہمیں وہ رنگ ٹون پسند آتی ہے. اب اللہ کو بھی تو کچھ اچھا لگتا ہے، اللہ کو بھی علی علی اچھا لگتا ہے. اللہ کو پسند ہے. دیکھیں یہیں پر بات روک کر دو جملے آپ تک پہنچا دوں اور مجلس انشاءاللہ بہت جلدی تمام ہونے والی ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. اس وقت میں اس طریقے سے آپ سن رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں مولا کے دربار میں، ورنہ جو یہ وقت ہے یہ ذاکری کے اعتبار سے صحیح نہیں کہلایا جاتا ہے. مگر مولا تمہیں سلامت رکھے جیسے تم سن رہے ہو. لیکن جناب رسول خدا جب حج کے زمانے میں حج کر کے حاجی واپس آتے تھے تو کچھ نہ کچھ تحفے طوائف سرکار کی خدمت میں لے کے آتے تھے. ایک شخص کچھ تحفے طوائف لے کر آیا. سرکار سے کہا سرکار یہ تحفے میں آپ کے لیے لایا ہوں. سرکار نے کہا حضور نے رکھ لیے. اب جو انہیں دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس میں سے ایک نگینہ اٹھایا جس کا نام تھا عقیق. لیکن عقیق کی بڑی فضیلت ہے مولا کہ اگر پہنے تو ایک رکعت کا ثواب 70 رکعت ہو جاتا ہے. اور 11ویں امام نے فرمایا کہ یہ علامت مومن کی ہے پہننا، بہت بڑی فضیلت ہے. عقیق کو اٹھا کے مولا کو قریب بلایا. علی کہا جی سرکار. کہا ہمارے قریب آؤ. قریب آ گئے. کہا جی بتائیے. کہا یہ عقیق ہے اور آپ فلاں دکان پر چلے جاؤ، اس پر لا الہ الا اللہ کندہ کرا کر لے آؤ. وہ نگینہ لیا. لینے کے بعد گئے دکاندار سے کہا بھئی اس پہ لا الہ الا اللہ لکھ دو. وہ نگ لیا، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھ دیا. اور جب کندہ کیا لکھا اس پہ تو مولا مسکرائے اور مسکرا کر کہا ایک کام کرو، لا الہ الا اللہ کے بعد اس پہ محمد رسول اللہ نے لکھ دینا. زمانہ ہم سے کہتا ہے کلمہ کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے، یہ تو سرکار سے معلوم کرو نا کتنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا. مولا نے وہ نگینہ لیا، جا کے سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ جو آپ نے کام دیا تھا یہ میں کرا کر لے آیا. اب جو سرکار نے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ. بس ایک جملہ سرکار نے کہا، میں نے تو لا الہ الا اللہ کے لیے کہا تھا، یہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کیوں لکھوایا؟ کہا نہیں میں نے علی ولی اللہ نہیں لکھوایا، میں نے تو بس محمد رسول اللہ لکھوایا. کہا کیوں؟ کہا پہلے آپ بتائیے آپ نے لا الہ الا اللہ کیوں لکھوایا؟ کہا مجھے دنیا میں لا الہ الا اللہ بہت پسند ہے. علی نے کہا مجھے محمد رسول اللہ پسند ہے. کہا علی ولی اللہ کس نے لکھوایا؟ اللہ کی آواز آئی یہ مجھے بہت پسند ہے. تمہیں پسند ہے، محمد رسول اللہ ہمیں پسند ہے. اللہ کی آواز آئی علی ولی اللہ ہمیں پسند ہے. اب سرکار چلے، جب چلے تو جوتیوں کے ساتھ چلے. بھائی جب اتارنا چاہا جبھی تو اللہ نے کہا نہیں جوتیوں کے ساتھ آ جاؤ. اب یہ بتائیے اگر کوئی کافر سلام کرے جواب دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں، دینا حرام ہے، آپ دے نہیں سکتے جواب. کافر کی کسی چیز میں آپ شریک نہیں ہو سکتے یا دبلا ہو سکتے ہیں. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ کافر کافر ہے، آپ ہیں، مگر نہیں. اس شریعت نے اور اللہ کے رسول نے کہا
ہر چیز میں آپ مستثنا ہو، الگ ہو، مگر اکرم الضیف ولو کان کافرا، کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نہ سلام کا جواب دے سکتے ہو، کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ، مگر کافر اگر آپ کے در پہ آ جائیں نا، اب رسول نے کہا نہیں، احترام کرو، مہمان نوازی کرو۔ ارے جس نے شریعت بتائی ہو، جس نے حدیث بتائی ہو، جس نے مسئلہ بتایا ہو، تو اگر وہ کسی کے گھر جائے کیا اس کا احترام نہیں ہوگا؟ کیا اس کے لیے انتظام نہیں ہوگا؟ بھئی جو بتائے تو اس کے لیے تو بھئی ہم یہاں ہیں، ماشاءاللہ مظاہر بھائی نے انتظام کیا، چائے بھی اور کافی چیزیں تھی، ہم نے کھایا پیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب کسی کے در پہ جائیں تو بیچارہ چاہے کیسے ہی اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ رکھتا ضرور ہے، رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے؟ بھئی ہمارے مظاہر بھائی نے رکھا، مگر اس میں فرق ہے، فرق یہ ہے کہ مظاہر بھائی نے رکھا اور رکھنے کے بعد صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیں فرق ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ناشتہ رکھے، چائے رکھے، اور رکھنے کے بعد وہ اس طریقے سے منہ پھیر لے، خدا کی قسم اگر بااخلاق ہو گئے نا تو زندگی میں چھو نہیں سکتے، اور بے اخلاق ہو گئے تو آپ کتنے کھا لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی آپ کا ساتھ دے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی رکھ دے اور رکھنے کے بعد چھوئے نہ، اس طریقے سے بیٹھ جائے، نہیں۔ تو دستور یہ بنا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھاؤ۔ تو میری سرکار پیغمبر بھی گئے نا، جانے کے بعد مہمان نوازی ہوئی، فروٹ آئے، پھل آئے، ایپل آئے، آ کے رکھے گئے، تو کیا محمد کھا لیتے؟ نہیں، محمد نے بھی انتظار کیا کہ جس نے پھل رکھے ہیں جب تک وہ نہ لے گا میں نہ اٹھاؤں گا، میں نہ کھاؤں گا۔ بھئی یہ بات جیسی پروردگار نے سنا ان کے دل کی بات کو، تو پروردگار نے کہا نہیں، بات تو محمد تمہاری صحیح ہے، تم بھی کھاؤ، ہم بھی اٹھاتے ہیں۔ تو پردے سے تاریخ نے لکھا، ایک ہاتھ آیا، آنے کے بعد سیب اٹھایا اور اٹھا کے وہ سیب واپس ہاتھ چلا گیا، اور جب گیا تو پیغمبر دنیا میں آ گئے، زمین پر آ گئے۔ آنے کے بعد جناب خدیجہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، جناب خدیجہ سے بتا رہے، خدیجہ ہم نے پہلے طبق پر یہ دیکھا، دوسرے آسمان پر یہ دیکھا، تیسرے پر یہ دیکھا، گفتگو معراج کی ہو رہی ہے، اور ہم جب کعبہ کوثان پر پہنچے تو یہ مسئلہ پیش آیا، ہم نے اللہ سے یہ باتیں کری ہیں۔ جب گفتگو کر رہے تھے تو کسی نے دقل بات کیا، جب دقل بات کیا دروازے کو کھولا، کیا دیکھا کہ سامنے علی کھڑے ہیں، فاطمہ نے دیکھا، جناب خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا، اندر بلا لیا، علی آ جاؤ، رسول معراج سے واپس آئے ہیں، معراج کی باتیں بتا رہے ہیں۔ علی مسکرانے لگے، رسول نے کہا اس میں مسکرانے کی بات کیا ہے؟ کیا بتائیے کیا کیا دیکھا، کیا کیا بات ہوئی؟ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ جیب سے سیب نکالا، نکال کر دکھایا کہ سیب کو دینا۔ سیب کو پہچانا؟ کالی ہم تو اسی وقت سمجھ گئے تھے جب تمہارا ہاتھ آیا تھا، تمہارا ہاتھ آیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، ان کا ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ کا ہاتھ نکلا تھا۔ بھئی پردے سے ادھر اللہ تھا نا، تو ہاتھ بھی اللہ کا آیا۔ کہا مولانا آپ کا ذہن تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کا ہاتھ کا ہو گیا تو جسم ماننا پڑے گا، اور اللہ کے تو جسم نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ کے جسم نہیں ہے، مگر اللہ کو میں نے کہتے ہوئے دیکھا ہے، مطلب سونے کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ نے کسی ذات کے لیے کہا ہے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ لیجیے آخری مرحلے میں میری گفتگو آ گئی، اور انشاءاللہ دو چار جملے اور مسائل، اس کے بعد مولانا علیہ السلام۔ مجلس تو بہت کم پڑھنا تھی، لیکن آپ کی محبتوں نے یہ 10-5 منٹ اور بڑھوا دیے۔ چچا اب سنیں، رسول گئے یا نہیں گئے وہاں پر؟ اچھا یہ جو آج تک بحث ہوتی ہے کہ رسول اللہ کیوں گئے وہاں پر، تو ہمارے بھائی اہل سنت والجماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں گئے تھے بلکہ روح گئی تھی۔ یہی ہے نا بات؟ ہم
कौन कौन गया? पहले ये तो देखो कि था कौन कौन। मैंने कहा जी अभी तो ये झगड़ा नहीं, उल्टा। और आप कह रहे हो कि जी पहले कौन कौन था? का कुरान से मालूम कर। तो मैंने कुरान से कहा, मैंने भाई कुरान तो ही बता दे कि कौन कौन गया था वहां। का सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिही कुबरा। इब्ला आपकी मौजूदगी में जुमले अदा कर रहा हूँ और आखिरी जुमले और इंशाअल्लाह मसाइल मौला तुम्हें सलामत रख के जैसे अब तक सुना है ऐसा सुनते रहना, बेदार होकर सुन लीजिएगा। आखिरी जुमले हैं बस। कुरान ने क्या कहा? लक़द रआ मिन आयाति रब्बिही कुबरा। हमने अपने मोहम्मद को इसलिए बुलाया ताकि आयत कुबरा का दीदार करा सके। आयत किसे कहते हैं? निशानी। कुबरा सबसे बड़ी। तो परवरदिगार ने कहा मेरे आज पर हमने मोहम्मद को इसलिए बुलाया ताकि हम आयत कुबरा का दीदार करा सके। मैंने कहा है कि ये कुरान की आयतें हैं, मेरी खिताबत नहीं है, कुरान की आयत है। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिही कुबरा, कि हमने तो मोहम्मद को मेराज पर इसलिए बुलाया ताकि आयत कुबरा दिखा सकें, बड़ी निशानियां दिखा सकें। और जब बड़ी निशानियों की बात आई तो अब मैंने कहा परवरदिगार बड़ी निशानियों को ना कहता, नाम ही बता देता कि फला फला को हमने बुलाया था ताकि मोहम्मद देख लें। परवरदिगार ने कहा नहीं, ये खुद कुरान बताएगा। अब मैंने कुरान से कहा कि कुरान बता बड़ी निशानियां कौन थी, आयत कुबरा किसे कहते हैं। अब फिर कुरान ने कहा कि जब उज़ैर आ रहे थे तो कुछ मुर्दों को देखा और देखने के बाद परवरदिगार से सवाल किया, परवरदिगार कैसे जिंदा करेगा? बस एक ही सवाल किया था, कैसे जिंदा करेगा? परवरदिगार कह देता कि हाँ जिंदा हो जाएंगे, तो अल्लाह के नबी से मान जाते, ये कुछ बात थी। मगर नहीं, कुरान में पूरा ये सूरह बकरा में जगह दी है इन आयात को। परवरदिगार ने कहा अच्छा हम बताते हैं कैसे जिंदा करेंगे। परवरदिगार ने करा ये कि जो उनके साथ था सवारी का जानवर, उस पर भी मौत को गालिब कर दिया, इन पे भी मौत को गालिब कर दिया। और जब मौत गालिब आ गई तो तारीख ने लिखा, कुरान ने लिखा कि 100 बरस तक सोते रहे, 100 बरस तक मौत गालिब रही। जब 100 बरस के बाद परवरदिगार ने उठाया कि उठो, फौरन उठ गए। और जब उठे तो परवरदिगार से कहा परवरदिगार हम उठ गए। जब उठे थे कि आखिरी जुमले हैं, तो ये तो कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं ना। अब जैसे ही कहा परवरदिगार ने उठो तो ये उठ गए। जब 100 बरस के बाद उठे तो परवरदिगार ने कहा, कुरान में जगह दी इन जुमलों को, उन्जुर इला तामे का व शराबे का। ए उज़ैर अपने खाने की तरफ देखो, अपने दूध की तरफ देखो। अब कुरान का जुमला सुने आप आयत का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लम यतसन्ना, खराब तो नहीं हुआ। देखिए 100 साल के बाद जब उठे तो जनाब उज़ैर से परवरदिगार क्या पूछ रहा है? उन्जुर इला तामे का, ए उज़ैर अपने खाने की तरफ देखो, उन्जुर इला तामे का व शराबे का, अपने दूध की तरफ भी देखो। अब देखिए यही वजह है, जब शैतान आता है ना इसी तरीके से आता है, और ये बगैर पिटे बाज भी नहीं आता। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उन्जुर इला तामे का व शराबे का, अपने खाने की तरफ देखो, अपने दूध की तरफ देखो। लम यतसन्ना, खराब तो नहीं हुआ। लेकिन मिजाज देखें कुरान का, कुरान का मिजाज क्या है कि 100 साल के बाद परवरदिगार पूछ रहा है कि खाने की तरफ देखो, दूध की तरफ देखो। भाई आज का जो जमाना है डीप फ्रीज का है, फ्रीजर का है, फ्रिज का है, दवाओं का है। आप दूध और खाने को कितने वक्त तक सही रख सकते हैं? महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 साल, पर इससे ज्यादा तो नहीं रख सकते ना। वो भी फ्रीजर के जरिए, वो भी दवाओं के जरिए हम इतना रख सकते हैं। मगर परवरदिगार तुझे जरूरत क्या थी कि तूने खाने को भी 100 बरस रखा, सही दूध को भी 100 बरस रखा। पर जुमला आपकी खामोशी के लिए पढ़ रहा हूं। परवरदिगार ने कहा इसलिए ताकि दुनिया को यकीन हो जाए, दुनिया को पता चल जाए कि हमने अपने उज़ैर के दीन की खातिर दूध को भी 100 बरस रखा, खाने को भी 100 बरस तक सही रखा। तो वो परवरदिगार जो दूध और खाने को नबी की खातिर 100 बरस तक सही रख सकता है, तो मोहम्मद के दीन की
मोहम्मद के दीन की खातिर आखिरी इमाम को पर्दा खान में नहीं रख सकता है ना। अब देखिए कुरान का मिजाज, और मुझसे मत कहना जाके अगर कोई बात समझ में ना आए तो कुरान उठा लेना, आयत मैंने आपको बता दी, देख लेना। कभी आप मुझसे कहें मौलाना क्या पढ़ के चले गए, मैं हूं अभी आधा घंटा रहूंगा इंशाल्लाह यहाँ पर, अगर आयत समझ में ना जाए तो तफसीर दिखा दूंगा। लहजा देखे परवरदिगार का, परवरदिगार ने आगे बढ़कर कहा तो उज़ैर ये भी बता दो, फंजुर, अब तुम देखो कि परवरदिगार अब क्या देखो, का इलाह हमारे का, अपने जानवर की तरफ देखो, अपने गधे की तरफ देखो। तो मसला ये था कि बेचारे गधे पे भी मौत तारी आ गई थी, वो भी 100 साल के बाद उठा, उज़ैर भी 100 साल के बाद उठे। जब मौत को गालिब किया तो नबी नबी थे, गधा गधा था, नबी की सवारी का जानवर था, मगर 100 साल के बाद नबी नबी उठा, गधा गधा उठा। दुनिया की तारीख ने ना लिखा कि गधा घोड़ा बन गया, तो जब चलता घोड़ा ना बना, गधा गधा उठा, तो समझ जाना नबी नबी उठेगा, गधा गधा। ये तो कुरान की आयत है, किसी आयत में ये ना मिला कि वो गधे से घोड़ा बन गया, गधा गधा रहा, नबी का जानवर था, नबी की सवारी का जानवर था। 100 बरस के बाद उठा, उठने के बाद कहा परवरदिगार देख लिया, कब देखो मत दुनिया को ये तबलीग भी करके चले जाना कि मैं 100 साल के बाद उठा था, गधा गधा उठा, नबी नबी उठा। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली 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 अब जहन में ये तो आ गया है ना, कोई खुश तो नहीं होगा। ये लेटने की बात नहीं है, वजह लेटने की नहीं है कि कौन कहां लेटा हुआ है, ये देखो कि उठेगा कैसे। तो ये तो कुरान का मंजर है, और मौला तुम्हें सलामत रखा। देखिए जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वही आप समझ भी रहे हैं। मैं जनाब उज़ैर को पढ़ना चाहता हूँ और आप जनाब उज़ैर ही समझ रहे हैं। मैं जनाब उज़ैर के गधे की बात कर रहा हूँ, आप भी गधे को सोच रहे हैं। आप भी तो जनाब उज़ैर के गधे के बारे में सोच रहे हैं। आपको भी मालूम है कि नबी के पास लेट कर जब उठेंगे कयामत में तो ये मत सोचना कि नबी उठा कर कह देंगे पहले जन्नत में भेजो, नहीं, जब गधा गधा उठेगा ना। और अल्लाह सलामत रखे, करे ग़रीक़ रहमत परवरदिगार ताहिर जमील साहब को। उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला लिखा था, बहुत अच्छा अपनी खिताबत में जुमला इस्तेमाल करते थे कि आखिर ये बहुत खुश थे कि भाई नबी के पास, नबी के पास, नबी के पास। वजह क्या है? का नबी की वजह ये है कि ये तो कुरान ने कह दिया ना कि लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, कि हमने अपने मोहम्मद को इसलिए बुलाया ताकि आयत कुबरा को दिखा सके। अब परवरदिगार से मैंने कहा परवरदिगार बता इसकी वजह क्या थी। अब परवरदिगार ने कहा कि देखो कि जब हमने नबी को भी उठा दिया, जनाब उज़ैर को, हमने उनके गधे को भी उठा दिया, उठाने के बाद अब हमने दुनिया से कहा कि इस माहौल को हमने इसलिए बनाया ताकि ये आलमीन के लिए आयत बन जाए। अभी आप खामोश बैठे हुए हैं, अमर जब वो नबी कि जो जिंदा है, जिंदगी के बाद मर जाए, मरने के बाद जिंदा हो जाए, वो तो आलमीन के लिए आयत बन जाए। और जिसकी ठोकर में जिंदगी भी हो, मौत भी हो, वो आयत कुबरा होगा और कोई नहीं। आयत कुबरा होगा और कोई नहीं। मौला तुम्हें सलामत रखे परवरदिगार, मेरा मालिक जो भी जियो तमन्ना लेकर इस पर शेर बनाया।
اس لیے کہ جو بھی اس فرش اعلیٰ پر آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. چوتھے امام نے کہا ہے کہ جب کوئی ذاکر مصائب پڑھے تو سن کر دعا مانگا کرو. جب تمہاری آنکھوں میں اشک آئے نا تو میرے بابا کا واسطہ دے کر دعائیں مانگا. میں ضامن ہوں تمہاری جائز تمنائیں پوری ہوں گی. آج کی جو تاریخ ہے بڑی غم کی تاریخ ہے, بڑی قیامت کی تاریخ ہے. آج کا دن بتاؤں کون سا دن؟ آج کے دن کے بعد حسین نانا کے مزار پر نہیں جائیں گے. آپ کو بتاؤں کتنی قیامت کی تاریخ ہے. آج کے دن کے بعد حسین اماں کے مزار پر نہیں جائیں گے. آج وہ تاریخ ہے کہ آج کے بعد صغرا اکبر کو نہیں دیکھیں گے. آج وہ تاریخ ہے کہ آج کی تاریخ کے بعد صغرا اصغر سے ملاقات نہیں کریں گے. عزادارو, آنکھوں میں تمہارے اشک آ گئے. اس کے بعد میں آپ تک پہنچا دوں کہ آپ تھک کر مجلس مت سننا, تھک کر مسائل مت سننا. اس لیے کہ آپ آرام کر کے آئے ہیں, کھانا کھا کے آئے ہیں, جا کر پھر آرام کر لیں گے. یہ سوچئے گا کہ ایک دکھیاری ماں ہزاروں کلومیٹر دور سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے اس فرش اعلیٰ پہ آ گئی ہے. وہ آپ سے کچھ نہیں کہتی, وہ اتنا کہتی ہے کہ میرے لال حسین کے زخموں کے لیے چند قطرے آنسو مجھے دے دو. وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتی, کچھ نہیں کہتی ہے. ہاں, میرا دل کہتا ہے کہ اس فرش اعلیٰ پر ایک سواری شان سے بھی آئی ہے, جس میں 4 سال کی بطول آتی ہے, 4 سال کی سکینہ آتی ہے. زینب کو دیکھ کر کہتی ہے, پھوپھی اماں کیوں رو رہے ہیں؟ کہ تیرے بابا کا غم منا رہے ہیں. وہ 4 سال کی بطول پھوپھی باہیں ڈال دیتی ہے گلے میں اور کہتی ہے, پھوپھی اماں یہ رونے والے کربلا میں ہوتے سکینہ کے شمر تماچے نہ لگا, یہ رونے والے کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے بابا کو کوئی شہید نہ کرتا. اس مجلس کے بعد جو زیارت کرائی جائے گی نا آپ کو, وہ گہوارہ جناب علی اصغر کی کرائی جائے گی اور ایک سلجنا کی آپ کو زیارت کرائی جائے گی. ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, مفصل مسائل نہیں پڑھوں, چند جملے مجھے پڑھنا ہے اور مجلس تمام. جس گہوارے کی آپ زیارت کرو گے نا, جب یہ اپنے گھر سے چلا ہے تو کچھ دن کا تھا, کچھ دن کا, جسے جناب علی اصغر کہا جاتا ہے. امام بڑی محبت کرتے تھے, ربا بڑی چاہتی تھی. کربلا کا میدان سج گیا. جتنا بھی ماتم کرنا ہے آپ اس جملے پر کر لیجئے گا, کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ بس ایک جملہ پڑھوں گا جناب علی اصغر کے حوالے سے. جب یہ کربلا کا بازار سج گیا, کربلا کا یہ ہنگام آ گیا, تو ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی کہ جو ہماری مدد کرے. بس ایک مرتبہ کوئی آواز سنائی. ہاں, اتنا ضرور ہوا کہ خیموں سے رونے کی آواز آنے لگی. اور جب خیموں سے رونے کی آواز آئی ہے نا, تو زینب سے ایک سوال کیا امام حسین نے, بہن شدت پیاس کی وجہ سے کیا کوئی بچہ ہلاک ہو گیا ہے؟ نہیں حسین, شدت پیاس کی وجہ سے بچہ تو ہلاک نہیں ہوا ہے, ہم اصغر نے گہوارے سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے. بس ایک مرتبہ اصغر کو اپنی آغوش میں لیا. بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. لینے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا رائٹر تھا, اس نے کربلا کو لکھنا شروع کیا. لکھتے لکھتے جب وہ سب کے بارے میں لکھ چکا اور جب وہ جناب علی اصغر کی شہادت کو لکھنا چاہا, اس نے قلم کو اٹھایا, قلم کے 2 حصے کیے, توڑا اور پھینک دیا. پھینکنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ نہ میں کربلا کو کبھی پڑھوں گا, نہ کربلا کو کبھی لکھوں گا. یہ اس کا اپنا عقیدہ تھا, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اس نے مگر اس قلم سے, ٹوٹے ہوئے قلم سے ایک جملہ اور لکھا کہ میں زندگی میں کربلا کو نہ لکھوں گا, نہ پڑھوں گا. کسی نے معلوم کیا
इसे ये भी नहीं मालूम था कि तीर खाकर हंसना है या तीर खाकर रोना है। अभी आप जुलजना की ज़ियारत करेंगे ना, जुलजना के हवाले से बस एक जुमला पढ़ रहा हूँ, एक जुमला जनाब असगर के हवाले से पढ़ा। अभी आप जुलजने की ज़ियारत करेंगे, आपको मालूम है ये जुलजना कैसा जुलजना है, किसे कहते हैं जुलजना, आपको नहीं मालूम है ना। ये बहुत अलग मिजाज का घोड़ा था, ये जुलजना अलग मिजाज का था। जब वो काबू ना कर सका तो उसने लाके जनाब रसूल के खिदमत में पेश किया। खिदमत में जब पेश किया तो सरकार ने कबूल फरमाया। फरमाने के बाद अब इसका मिजाज ये था घोड़े का कि ये अपनी सवारी अपनी पीठ पर किसी को सवारी नहीं करने देता था, जो भी करीब आता था उसे परेशान करता था। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो जुलजना की कमर पर बैठ सके, सवारी कर सके। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन की उम्र बहुत कम थी, न मालूम इमाम ने जुलजना की तरफ को देखा, इमाम की बहुत कम सिन उम्र है, बहुत कम सिन है, बहुत कम उम्र है, जुलजने की तरफ देख रहे हैं। घोड़े ने इमाम को देखा, आंखों में गुफ्तगू हुई, कुछ जुलजना ने कहा, कुछ इमाम ने कहा, जुमले पूरे ना हुए थे, जुलजना बैठ गया, घोड़ा बैठ गया, हुसैन आगे बढ़े। बढ़ने के बाद अपनी पीठ पर अपनी सवारी पर अपने सवार को सवार कराया। बस इमाम जैसे ही सवार हुए तो हंगामा मच गया कि हुसैन कमसिन है, मगर जुलजना बैठकर घोड़े ने हुसैन को सवारी कराई है। बस जैसे ही एक मर्तबा इमाम जनाब रसूल खुदा को पता चला, जनाब रसूल खुदा कतार रोने लगे। जब रोने लगे तो लोगों ने कहा, सरकार आपको तो खुश होना चाहिए, भाई सवारी पे सवार कराया, अपनी पीठ पर सवार कराया है। कहा तुम हुसैन को पीठ पर चढ़ता हुआ देख रहे हो, मैं हुसैन को करबला में गिरता हुआ देख रहा हूँ। बस हुसैन फातिमा को पता चला कि घोड़े ने जुलजना ने अपनी पीठ पर मेरे हुसैन को बिठा लिया है। बस एक मर्तबा एक चादर में कुछ जौ के दाने लाने के बाद कहा जुलजना को मेरे घर में भेजो। जुलजना अंदर दाखिल हुआ, फातिमा ने चादर को फैला दिया और एक जुमला कहा, घोड़े तुझे मालूम है ये चादर कौन सी चादर है? बस एक मर्तबा सर को हिलाया नहीं। फातिमा मुझे मालूम नहीं शहजादी, का देख ये चादर वो चादर है कि जब तक ये फातिमा के सर पर रहती थी तो सूरज को भी इतना हुक्म ना था कि वो फातिमा के सर तक किरणें आ जाए। हाँ ये समझ लेना कि ये चादर वो चादर है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ है, आयतें नाजिल हुई है। ये चादर वो चादर है कि इसमें जिब्राइल चंद सूरे लेकर आया है। ये चादर वो चादर है कि इसमें पंचतन पाक आ गए थे। ये यमानी चादर है, इस चादर को कोई छू नहीं सकता। लेकिन मैं तुझे जो खिला रही हूँ, तुझे मालूम है क्यों खिला रही हूँ? बस इतना करम कर देना कि जब करबला का हंगाम आए, मेरे हुसैन को अपनी पुश्त से आराम से उतारना। अरे करबला का हंगाम है, करबला का मैदान है, इसमें जंग हो रही है। एक मर्तबा जुलजना बहुत आराम से अपने आप को बिठा रहा था ताकि हुसैन दिन से जमीन पर आ जाए। बस एक मर्तबा हुसैन ने सवाल किया, जुलजना इतना बता दे कि ये जो जगह है या तो मेरे बाबा को मालूम थी, या मेरे नाना को मालूम थी, या अम्मा को मालूम थी, या भैया हसन को मालूम थी, तुझे कैसे पता चला कि मैं हुसैन ये आखिरी सजदा करने वाला हूँ? जुलजना ने कहा मालूम तो मुझे भी ना था, मगर रात में एक हमारी उतरी, हमारी में से एक बीबी ने मेरी रसन को खोला। बीबी आगे आगे चली, मैं पीछे पीछे चला। इस जगह पे आने के बाद अरे बीबी ने बालों से जगह को साफ करना शुरू किया और मुझसे कहा, ए घोड़े, यहाँ मेरा लाल आखिरी सजदा करेगा। पसंद दौरानी माँ मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय ज़ब सैयद शुहदा के। लीजिए मजलिस तमाम हो गई है। आज 28 रजब है ना, आज तो ये काफिला मदीने से चल रहा है। बस आखिरी जुमले पढ़ूंगा, 2-3 जुमले, मजलिस तमाम हो रही है। आज 28 रजब कहा जाता है। आज हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। जब भी अपने नाना के बाजार पर गए ना, आखिरी सलाम करने के लिए गए, सलाम किया, आ गए। जब सब जगह
सलाम करते रहे। आखिर में अम्मा की कब्र पे जाना चाहते थे। जिसकी कब्र पे गए तो पैरों से चलकर गए, लेकिन जब अम्मा की कब्र पर जा रहे थे तो हुसैन को उंगलियों के बल चलना शुरू किया। तो चलकर अपनी अम्मा की कब्र पर आए, आकर कहा अम्मा हुसैन जा रहा है। कब्र से आवाज आई मेरे लाल तो तन्हा नहीं जा रहा है, बल्कि करबला में फातिमा भी जाएगी। कहा अम्मा मैं यही तो कहने के लिए आया हूँ कि मैं तन्हा नहीं जाऊंगा। अम्मा तुम्हें करबला मेरे साथ चलना पड़ेगा। लीजिए मजलिस तमाम हो गई। जब ये काफिला चलने के लिए तैयार हुआ तो हर बीबी कह रही थी हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। मगर एक सुगरा थी जो ये कह रही थी कोई जाए